मंच होछि धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मंच जो मंच को किछि सुबाणी सुविचार ए अंचल पे प्रचारित होछि एवं आध्यात्मिक चेतनार भावधारा ए मंचर उत्थान है ए नदीकूल अंचल ए गगन पवन मुखरित होछि तारि उपरे आज रामरस प्रचारित ए रामरसर महत्व राम नामर महत्व केते जे पाप को क्षय करिथाए ताहा कल्पना करिहेब नाही। तेणु यही शुभ अवसर मु अनुरोध करी आमर जे कि नदीकूल अंचल शिक्षाविद जड़े सुकवि जड़े साहित्यिक जड़े समाजसेवी गुरु श्रीयुत राजकिशोर खटुआ महोदय को संक्षेप में वक्तव्य रखिए। प्रभु श्री रामचंद्र दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र समग्र भारत वर्ष भली त्यागी आउ कहीं जन्म हो नाहांती जो माने देवता सदृश पूजा पाई समय सी जहाँ जीवन में भोगी भारतवासी केवल आम कखड़ी नुह कटक नुह ओडिशा नुह बाहर रामचंद्र जड़े भारत वर्षर विख्यात भल मनीष थे देवता रूप में पूजा पाते यही समग्र विश्व रामचंद्र नाम को स्मरण कीर्तन एवं आनंद मन में गान करुँच। अखड़ी आम अंचल नदीकूल अंचल मंचेश्वर ठारू मेघा पर्यंत एक सांस्कृतिक पीठस्थली एवं से जो पालाकोटा नाटा अच्छी आपण मैंने जी पुराना लोक अच्छा जानी एठारे पाला संस्कृति बराबर प्रति वर्ष पालित होउतला बोली आमे पिलादिने शुणुचु परवर्ती काल रे से लुप्त हो जाइछि बोधे आम मानकर अवहेला ताहा हेछि। मु आशा करिबी ए पालाकोटार मर्यादा रक्षा करिबा पई रामवेला मर्यादा रक्षा करि पाउथिबा कखड़ी ग्रामर बुद्धिजीवी युवक एवं माँ भौणी माने ध्यान देवे पाला संस्कृति ए मंडप ऊपर केमती प्रति वर्ष रज समय हो कि कौन समय हो ताको आंचलिक स्तर में हो कि गाँ स्तर में हो जदि पालन करा जाता सेथरे अनेक साहित्य चर्चा पुरातन साहित्य चर्चा पुराण चर्चा ये सब कथा आम लोक मैंने जापारते और निजक प्रतिष्ठित करते निजक तैयारी करते निज परिवार को भलरे चलैबा जहाँ आज कखड़ी यही मंच ऊपर को ये प्रख्यात मंच को मते व्यक्तिगत भाव निमंत्रण कर निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। प्रभु श्री रामचंद्र यहीपरि समस्त उद्योक्ता मानक यही सद्बुद्धि दिंतु ये संस्था जमी सबुदिन बंची रहिबो। जय श्री रामचंद्र। धन्यवाद। मु अनुरोध करी आमर माँ हिंगुलाई श्रीरामुला सहित ओतप्रोत भाव जड़ित एवं ए अंचल जो धार्मिक संकीर्तन मेला महोत्सव पाला विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जे योगदान करती से आम पाख पड़ोशी भाई एवं आम अनुष्ठान सक्रिय सभ्य बड़ भाई कैलाश चंद्र स्वाई महोदय को अनुरोध करी से संक्षेप में वक्तव्य रखिए। नाम नामित ये श्रीराम लीला समिति तार समस्त सभ्य को बहुत बहुत धन्यवाद। तार जो प्रारंभ जो मैंने ये समिति की गठन कर सब क्लेश नहीं से कृतितर्पण आपने करें शुणुचु बहुत बहुत से धन्यवाद एवं सक्रिय सभ्य मान धन्यवाद। श्रीराम लीला आमर हिंदू सनातन धर्मर
ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ 7000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଏ କବାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ରାମଲୀଳା ହେଇଥିବ କି? କାହା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ନାଚ ହଉଥିଲା, କାହାର ମନେ ଅଛି? ନାଚ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁର ମତରେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ନାଚ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହାର ମନେ ଅଛି? କାହାରି ମନେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ଏଠି ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନେ। କାରଣ 7000 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ନା? ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ, ଧର୍ମ କହିଲେ ମା ସୀତାକୁ ବୁଝେଇବ। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ, କେବଳ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର 3ଟି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନ। ସେ ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଥ ସତ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ପାଳି ବନକୁ ଗଲେ, 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ସେ ମୋତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହକାରେ ପାଳନ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ବନବାସ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ଦଶାନନ, କ'ଣ ନବ ଦକ୍ଷିଣା କୁହ? ସେଠି ରାବଣ ଦଶାନନ କହୁଛି, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଦିଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦେବ ମୁଁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମାଗିବି, ମୋ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ମାଗିବି, ତମେ ସତ୍ୟ କଲେ ମାଗିବି, ନ ମାଗିବି। ତମେ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି କହିଥିଲେ ରଘୁକୁଳ ନୀତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଘୁକୁଳର ଯୋଉ ନୀତି ଅଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ କେବେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ କରନ୍ତି, ବଚନ ନ ଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ରଘୁକୁଳ ନୀତି, ସଦା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ବଚନ ନିଭାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ କରିକି ସେ ରାବଣକୁ କହିଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ତମ ଇଚ୍ଛା ମାଗ। ରାବଣ କ'ଣ କହିଛି? କହିଲା, ନା ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ଏକାନ୍ତରେ ମାଗିବି, ଏକୁଟିଆ ମାଗିବି। ଏତେ ବାନର ସେନା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲୁକ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ମାଗିବିନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ମାଗିବି, ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟି ଶବ୍ଦ ମାଗିବି, 2ଟି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ 2ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାଗିବି, 2ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ଭାଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଚାମ୍ବବ, ସୁଷେଣ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ସେମାନେ ସବୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେଣି। କ'ଣ ମାଗିଦେବା? ସତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ କି? ସତରେ ରାମଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ କି? ତାହେଲେ ଆମ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୂରରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୋର ଏକଦମ ଶବ୍ଦ ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ଏଠି ଅଛି ମୁନିଆରେ ରାଜସିଂହାସନ। ସୀତା ଯାଉ ପଛେ ମୋର, ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଅନ୍ତର। ମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ
ସେପଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ରାବଣ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁକୁ। ସମସ୍ତ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ନା, କାଳେ ରାମ ମାଗି ନବ, କାଳେ ସୀତା ମାଗି ନବ। କିନ୍ତୁ ରାମ ସେଠି ବି ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦି ବି ସୀତା ଯିବ ସେଇ କୋଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଣ। ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଭୟ କଲେନି, ବଚନ ଦେଲେ ମାନେ ଦେବି। ସେଠି ବାପ କଥା ଅନୁସାରେ ଭାଇକି ରାଜ ଦେଲି, ଏଠି ମୋ ପୁରୋହିତ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦରକାର ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବି। ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ସେହି କୋଣକୁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ରାବଣ ଚୁପଚାପ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ନମସ୍କାର କରିପାରିନି ଯେହେତୁ ପୁରୋହିତ, କିନ୍ତୁ କହିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ମୋର ପାଉନା, ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତି ମୋର ପାଉନା, ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେଇଠି ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ମୋର ଦକ୍ଷିଣା କଣ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ କୁସିତ ହେଇପାରିନି। ଏ ସଂସାର ଲୋକ ମୋତେ ଭାଇ ମୋ ଗାଈକୁ ନଷ୍ଟ କଲେଣି, ମୁଁ ହରଣ କରୁଛି ନାରୀ ହରଣ, ମୋର ଗର୍ବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତି ନେଇ ମୋତେ ନେଇଲା ସେଇ ଠାକୁରରେ, ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ତମ ଗେଟ୍ କିପର ହେବି, ତମ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ତଥାସ୍ତୁ କହି ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଟେକି ଦେଲେ, ମୁକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୀତା ବର୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ କରୁଣ ଏଭଳି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଭଗୀରଥୀ ତୀରରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମା ସୀତା ଧର୍ମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଚନ ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ କଥାର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ସବୁରେ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ବିବାହ ସତ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜନସମୂହ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପଥ ସେ ଅବଲୋକନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର କପଡ଼ି ଭାଇମାନେ, ମୋର କପଡ଼ି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କପଡ଼ି ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି 5-6 ଦିନ ହେଲା କପଡ଼ି ଗୋଟେ ମିନି ଯୋଉ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି। 6-7 ଦିନ ହେଲା କପଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, କାଲି ଅମୁକ ପାଟି ପଡିଥିଲା, ଅମୁକ ରାବଣ ବଢିଆ କରିଛି, ଅମୁକ ବିଭୀଷଣ ଖୁବ ଭଲ କଲା, ଅମୁକ ସୀତା ବହୁତ ଭଲ କଲା। ଯୋଉଠିକି ଯିବ କପଡ଼ିରେ 6 ଦିନ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା, ଯୋଉଠିକି ଯା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦିନ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ପଡି ଯାଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ କର, ତମ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମ କବିତା ମହମାନେ କଖଡ଼ିକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅବତରେ ରାଜଧାନୀ କରି ଗଢ଼ିଦେଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ଦମ୍ଭ କରି ଗଢ଼ିଦେଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳ। ପିଲାମାନେ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ଗଢ଼ି ତୋଳ କଖଡ଼ିକି। ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ହଉ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଖଡ଼ି ତାର ସ୍ଥିତି ଜାରି ରଖୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଖଡ଼ିବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମଲୀଳା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବଡ଼ ଭାଇ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଞ୍ଚାଶୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ତାର ମୂଳରେ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମଲୀଳା, କଖଡ଼ି ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ସମିତିର ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶହ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ମନମନାନ୍ତର ରହୁଛେ,
ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମନମନାନ୍ତର ଆସୁଥିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଏ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି 100 କାମ ଥିବ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ନାନ କାମଟାକୁ ଗାଧେଇବାଟାକୁ ପ୍ରିୟରିଟି ଦେବ। 1000 କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇବାଟା ଟାଇମରେ ଖାଇବ। ଯଦି 1,00,000 କାମ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳିଆ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତମେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ବା ଆସିବ, ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବ ବା ତମର ଯାହା ଥିବ ତମେ ଜଣେଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ ବା ଯାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ବା ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛେ, ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅନୁକରଣ କରିବାନି ଆଉ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଭାଷଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଗୁଣ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା, କଲେ ସେ ସମାଜରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପକାଇଦେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଆକୁ କିଛି କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଦଳିଗଲେ ସଂସାର ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟୀ। ଆମେ ସାରା ସଂସାରକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାରା ସଂସାରକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛିଟା ସତ୍କର୍ମ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିକି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଆମେ ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ହବନି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କହିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଟା ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବାର କାରଣ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଯାହା ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ମାରିବେନି। ସେଟା କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଲା, କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ। ତମେ ନିଜକୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କର, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଗେ ନିଜେ ଦେଖ। ତମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବା ସମସ୍ତେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମା ହେଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କିଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମା' ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ପାଇଁ, ମା କେତେ ମହାନ, ନାରୀ ଜାତି କେତେ ମହାନ। କାରଣ ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମା ଆଉ ବୋଉ ଏଇ ଶବ୍ଦର ମିଠା କେତେ ମଧୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଅ, ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର
ଗୋଇଠା ପାହାର ଖାଇ ପ୍ରସବ ବେଳେ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି। ଥିଲା ଦିନେ ପିଲାଟିକୁ ତାର ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବିଚାର, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପରେ ପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ହଂସନାଥ ଶିରାମୂଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଦାମ ପ୍ରହର୍ତ୍ତାରଂ ଦାତାରଂ ସର୍ବସମ୍ପଦାଂ ଲୋକାହି ରାମଂ ଶ୍ରୀରାମଂ ଭୂୟୋ ଭୂୟୋ ନମାମ୍ୟହମ୍। ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ମାନସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତୟା ପତୟେ ନମଃ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଦେବ ପାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅମୃତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ସଭାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ବଜାୟ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରେମୀ, ସର୍ବୋପରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାମପ୍ରେମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 3ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟତମ। ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ 7ମ ଅବତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାବତୀୟ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ରାମାୟଣ। ଆଉ ରାମାୟଣକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ସରଳ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ରାମଲୀଳା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରାମଲୀଳାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ମହାନ ମନୀଷୀଙ୍କର ଅବଦାନ ନିହିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଗଣକବି, ଆଶୁକବି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ଲେଖାର ପରିଚୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚର ପ୍ରଗତି କରାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ଉୟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ରାମଲୀଳାର ପରିକଳ୍ପନା ଅଧୁରା। ଯଦିଚ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଲୀଳା ରଚିତ ଏବଂ ଆଜି ଅଭିନୀତ, ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମୋ ବିଚାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଜି ଏଠାରେ ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର 50ତମ ବାର୍ଷିକ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଚଲାଇ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀକୁ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରର ପତ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ତାର 16 ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପତ୍ରିକା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ନା 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ଚଲାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ଏଠାରେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦର କଥା। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମର ହଂସନାଥ ଶିଳାଳୟ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ଗୁରୁ ବାୟୁବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଚରଣ ମାତ୍ରେ ବହି ନିର୍ଯାତି ପାତକಂ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେଣ ମବର୍ଣ୍ଣପି कपाटम। जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पदार बिंदरे आंभमानकर शतकोटि प्रणाम। परमाराध्य मंचासीन पूज्य गुरुजी महोदय माने एवं पूज्य अतिथिगण मानक मोर सादर प्रणाम एवं मंचर पूर्व भाग में बसी रही गुरुजन मंडली तथा लघुजन मंडली को मोर यथामान्य एवं स्नेह। बड़ आनंदर कथा आज्ञा आज हूँ हिंगुलाई रामलीला समिति तरफ 50 वर्षर जयंती। आनंद कौन ना ये हूँ मार रामलीला प्रचार समिति आम जो आसीचु आम हेलु श्री श्री हंसनाथ रामलीला प्रचार प्रसार समिति। मोर यही कथा मन हुए जमी माँ जी निमंत्रण करिसेंती प्रभु बाबा को, कारण माँ हिंगुलाई जगत जननी प्रभु हंसनाथ देवदेव शंकर भगवान। कारण ए रामलीला रही शिव कहिबे पार्वती शुणिबे, एटा हूँ परंपरा। तेज जहाँ हो ना कहीं रामलीला काव्य हूँ त्यागर काव्य आपणकर कृष्णलीला महाभारत कहले भोगर काव्य। राम को दिगला तू राजा हो किंतु ना मु राजा हेबिनी, पितृसत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास गले। किंतु सेपटे देखु महाभारत कृष्णलीला काव्य दुर्योधन को कहगला अरे बाबा पांडव माने तोर भाई ताकू किछि दे, कहला ना सुचाग्र सुधा मेदिनी देवी नहीं बिना युद्ध देखु त्यागी आ भोगी 14 वर्ष वनवास महाप्रभु आसिले किंतु मनरे दुख ना, कारण धर्म अर्थ काम मोक्षर काव्य हूँ रामायण। 14 वर्ष वनवास जीवा कुंठाबोध कलेनी किंतु यही गोटे व्यतिक्रम हुए रामायण पुराण की भाया महत पुराण आज्ञा। कैकेयी सत्य कला पिता दशरथ निकट में मो पुओ 14 वर्ष पर राजा हम राम वन को जीव। भंज महोदय लिखिले वसुधा पति पते राम उचित नुहि से जमाता तार। किंतु जेते पुराण कहूँ राम गले 14 वर्ष वनवास, किंतु आपणकर पूरे पूरे पुराण जहाँकि ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास पुराण भागवत से कौन कहला पितृ उद्देश्य वनवास पूरीला 12 वर्ष। सब पुराण 14 वर्ष कहूला फल किंतु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहले 12 वर्ष राम वनवास जीवे। व्यतिक्रमटा कौन ना बुझिया को गले आज्ञा 14 जहाँ 12 से मात्र केवल अक्षर छंदरे जगन्नाथ दास भागवत लिखिं 12 2 युक्त अ आ 2 2 कहले 2 अ आ 2 अक्षर छंदरे 4 आउ 10 है 14। तेणु 14 वर्ष वनवास आसिले सुधा मन में दुख ना कष्ट ना, किंतु कहले ना मो सत्य मु रक्षा करी। सत्य न्याय धर्मर प्रतीक होती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आम आसीचु हंसनाथ रामलीला प्रचार समिति तरफ किछिटा आज्ञा सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक अभिनय पालन करूँ आपण मैंने धैर्यर सह श्रोता हो दर्शन करेंगे। उभय बहु भाव में पूर्वपरी तो जड़ित आज्ञा आम तेणुक आज तो समय कम मु बेसी समय नवाक चाहूँ नहीं ये मोर वक्तव्य शांत करुच्ची। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अनुरोध करी परे परे
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବାହାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ এই ପୋଖରୀ ମାଟି ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମାଟି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମଲୀଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 50ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଏ ପୋଖରୀ ମାଟିରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରି ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ ଭାଇ ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ରାମରସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଏ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ଆୟୋଜକବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ମୁନି ଋଷି ସଂସାରରୁ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ମିଛ ନ କହିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଉ। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଦୟା କ୍ଷମା ରହୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ରହୁ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରୁ ଏହିସବୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଉଦଣ୍ଡଟା ହେଉଛି, ଏ ଉଦଣ୍ଡଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପାପ କର୍ମରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଲୋକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହନ୍ତା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକପାତିକତା ସେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅସୀମ, ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ କଣ୍ଟକିନମୟରୁ ଦୂର କରି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପଦାନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ କିରଣ ଭାଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାରରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ରାମରସ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭଚନ୍ଦ୍ର ଭୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକର গুণনিধি বিপ্রপ্রিয় সাদিকং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবণারী দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধরি বামে তো জানকী
की शोभा मारुति जस्मानि रघु नाथायं नाथायं पतये नमः। जय श्री राम। टिके कहिबे न भाई समस्त मंगल हम माँ मौसी भाई भौणी युवक मान अच्छा ए शब्द से रामलीला घर को शुभु जो मंगला मंदिर रामलीला घर या शुभु आपण मैंने कहतु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एठी माँ हिंगुलाई श्रीराम लीला प्रचार समितिर सभापति महोदय मो सामने उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त नयाधर दलई महोदय एवं संपादक श्रीयुक्त ब्रजराज खटुआ महोदय एवं आपण माने आज जो श्रीराम लीला एठी परिवेशन देखुं दीर्घ षष्ठ दिन में पहुंची यही माँ हिंगुलाई श्रीराम लीला प्रचार समितिर समस्त कर्मकर्ता समस्त सभ्य समस्त उद्योक्ता मानू मो तरफ अंचलवासी तरफ तथा जहाँ रंजन कहले मो पूर्वतन सरपंच हिसाब से आसली मुई अनुष्ठान मो बापा पर मु जड़े कलाकार मुझी यही अनुष्ठान कलाकार ये कि अभिनय करी मो नारद अन्यान्य रोल अभिनय कर मंच तेणु मु श्रीराम से गुण दीपद कहवाई आज आपण मान पाखे दंडायमान मंच अच्छा श्रीयुक्त रसांग बाबू श्रीयुक्त पंडा बाबू श्रीयुक्त राजकिशोर खटुआ महोदय समाजसेवी कैलाश स्वाई महोदय आज सभापति श्रीयुक्त भागीरथी साहू जी की सभापतित्व करुँच कारण आज अनुष्ठान जी आज सभापति होती महाराजा पर श्रीयुक्त छतार महोदय एवं स्थानीय सरपंच कल्पना छतार महोदय सी उपस्थित नहांती किंतु आज सभापतित्व कर सभार पूर्वतन सरपंच कखड़ी श्रीयुक्त भागीरथी साहू महोदय एवं मो पाखे ये अच्छा जे बाउरी बंधु नायक जे कि आमर हंसनाथ जो रामलीला प्रतिष्ठान तार जी होती गुरु जे कि निर्देशना देती श्रीयुक्त नायक महोदय श्रीयुक्त बेहेरा अवसर प्राप्त सैनिक एवं वेणुधर महांती जे कि आम वरिष्ठ नागरिक संघर कार्यकारी सभापति एवं आपण अंचल मुरबी एवं कखड़ी ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच जड़े प्रतिनिधि मो सामने अच्छा विष्णु भाई मो सामने अच्छा अनेक कलाकार जो माने ए कार्यक्रम को नहीं आनी थोड़ी लुलु ठारू आरंभ करी सूर्या भाई ठारू आरंभ करी डन ठारू रंजन पर्यंत समस्ते ए कार्य को नहीं आनी थोड़ी ये गोटे गौरवर कथा आज षष्ठ दिन में पहुंची आप मैंने जानते राम प्रेमी भाई माने आज जो रामलीला ये अनुष्ठित होती ये गोटे व्ययपराध संस्था ये गोटे व्ययपराध संस्था राम नाम धरने को हेले आम जेहेतु 6-7 दिन धरी एक कार्यक्रम को नहीं आनिकी थोड़ी जो दिन एक कार्यक्रम उद्घाटन होता से दिन ओडिशार वरेण्य मंत्री सी आसी उद्घाटन करते उद्यापन उत्सव शुक्रवार दिन निश्चित भाव में जो कलारुद्र चित्रालय ऐतिहासिक पेंटिंग ड्रेसिंग करुची कृतज्ञता ज्ञापन करुची जे सी जो भाई भाव में मेकअप दौरान ए साउंड भाई जी आज आसिक आपको साउंड लगे कृतज्ञता जनाऊँगी जो मैंने आज यो कार्यक्रम सहयोग करुँच जो मैंने हारमोनियम ठारू आरंभ कर डुबिटावर पर्यंत अन्य जंत्रांशरे साहाय्य कर समस्त को साधुवाद जनाऊँगी जय श्री राम। एति मात्र कहबार कथा है जे आज आम षष्ठ दिन में पहुंचते कखड़ी कखड़ी आम अंचल एक प्राण केन्द्र कखड़ी ये 28 खंड मौजार प्राण केन्द्र ये विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सहित 12 मासरे
ତେର ପର୍ବ ଭଳି ଏ କଖଡି ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଲାଗୁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳା ବାଲି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି এই କଖଡି ରାମଲୀଳା। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ 75 ବର୍ଷ ଆମକୁ ହେଲା ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ରାମଲୀଳା ଆଠଗଡ଼ ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ରାମଲୀଳା ସମିତି ଅଛି ଏ ରାମ ନବମୀ ଦିନଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ମହାପଡ଼ାରେ ସରିଲାଣି, ଆଠଗଡ଼ରେ ସରିଲାଣି, କଖଡିରେ ଚାଲୁଛି, କଟକରେ ଚାଲୁଛି, ହଂସନାଥରେ ସରିବଣି କି ଚାଲିବ। ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସଂସାର ଯାକ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। କୋଉ ଦିନଠୁ? ରାମ ନବମୀ ଦିନଠୁ। ନଅ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶୁଭ ଅକ୍ଷର। 9 ଅକ୍ଷରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ରାମ ନବମୀ 9 ତାରିଖ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଡି କିଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମଙ୍କର ନାମ ଥିବ 9 ସେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଭୂଗାର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏ ପାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 9 ଶରୀର ରହିଛି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 9 ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି କହିଲି 9 ତାରିଖ। ସେଇ 9କୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ 9 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଭାବିବା। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଯଦି 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଯାହା ବି ମାସ ପାଳିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ ତାରିଖ ହଉଛି 9 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଧାମ ଅଛି? 9ଟା ଧାମ, 9 ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ 9 ଅକ୍ଷର ହିଁ ଶୁଭ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯିବେନି। ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର এই କଖଡି ଗାଁର ଯୋଉ ଦାନ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଏ ଗାଁର ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ମହତ ଦାନ। ଯୋଉ ଦାନରେ ରାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଯୋଉ ଦାନରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଯିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। କୋର୍ଟରେ ପୂଜା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଯେତେବେଳେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସିଂ ମାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାମ 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 ତିନିଟି ଡାକ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମ ନାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଏ ରାମ ନାମ ଧରେ ଆମେ ଥରେ ଧରିବା ଆମେ ହଜାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଭଜନ ଗାଉଛେ। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। जेड़े बड़ लोक होइताऊ, जेड़े कोटिपति होइताऊ, जेड़े धनवान लोक होइताऊ, जेड़े गरीब होइताऊ, सेई सबरे कोकेइरे गला बेले राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। यह ही शेष कथा। तेणु से जो ଆମର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା
प्रचार समिति आज बहु कष्ट करी केतेक पुराना कलाकार 20-30 रु पुराना कलाकार एठू विदाय नेलेनी। आज नील दादा, आज माया दादा, आज कुबेर भाई, आज ब्रज भाई, आज ये छुआ माने समस्ते याको अपने चेष्टा करके एकजुट करी स्थानीय सरपंच एवं अन्य भाई मान सहयोग ए कार्य को नहीं आनी थोई पारचंती ये गोटे खुशी खबर। मु आपण मानक साधुवाद जनाऊँगी अनुष्ठान उत्तर मंगल हो एवं ए अनुष्ठान आहरी उज्जीवित हो समस्त साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ातु एति कामना करुच्ची। आउ थे आपण मानक निवेदन करुच्ची मो संगे आपण मान कहतु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद बड़ भाई। आज गोटे कथा मन पड़ जाउछि सची राउतुंकर कथा छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नांटी सेही होछि मोर कखड़ी जोटा कि पूर्व प्राची बळे रविंकर लोहित वर्णन मो गाँ माटी हसी उठे जोटा कि हेमवर्णी पाट मो गाँ माटी की सजै दिए जोटा कि पूर्व दिगरे प्रभु धवळेश्वर पश्चिम दिगरे बाबा सर्पेश्वर एवं दक्षिण दिगरे पवित्र ओडिशार गंगा कुलकुल नगरी बही चली एवं उदरे सबुजिमा शस्य बल भितर मोर छोटिया गाँ कखड़ी से कखड़ी गाँर से कखड़ी माटीर से कखड़ी ऐतिह्यर ए हूँ आध्यात्मिक पीठ ए हूँ धार्मिक पीठ ए हूँ रामराज्यर पीठ ए हूँ रामरसर पीठ। धन्यवाद। मु अनुरोध करी आमर जे मुख्य अतिथि आज सभार सभापति दादा श्रीयुक्त भागीरथी साहू को संक्षेप वक्तव्य रखिए। शुभरात्रि। आमर माँ हिंगुलाई रामलीला समितिर जो सुवर्ण जयंती उत्सव पालन करा तार उद्यापनी दिवस व्यवहित पूर्व आज हूँ षष्ठ दिवस यात्रा। ये षष्ठ दिवस यात्रा लीला अभिनय करने सुदूर परमहंसर चली आसती आमर कखड़ी लीलाभिनय करने प्रथमे से मोर अंतर कृतज्ञता जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी और साधुवाद जनाऊँगी सदा से मंच उपरक आसी ना तेणु गोटे कथा समस्ते तो सब कही सारे रामलीला मुझे अधिका कौन कह आज जदि भारत वर्ष पृथ्वी श्रेष्ठ होता है एवं जो तीनोटी अमूल्य संपद ए भारत वर्ष अच्छी ताहा पृथ्वीर अन्य कौन सी जगह देखा जाए ना से तीनोटी संपद कौन ना हूँ गंगार पानी गीतार बाणी एवं रामायण कहानी। ये रामायण कहानी हूँ एक विचित्र कहानी जो कहानी जो चरित्र सब अच्छी प्रत्येक चरित्र को जदि आपण माने अनुध्यान करेंगे देखिए प्रत्येक हूँ शिक्षणीय एवं अनुकरणीय। तेणु सब वक्ता मान तो कहते राम नाम कौन तात्पर्य राम नाम कौन मरा मरा केमती राम नाम है केमती वाल्मीकि मुक्ति पाई रामायण रचना कले जहाँकि आज भारत वर्ष में पृथ्वीर 120 राष्ट्र विभिन्न भाषा अनुवादित हो सबुठारे रामचंद्र लीला अभिनय होती। तेणु समस्ते राम नाम जहाँ कहला गला बेले मनीष बहुत किसी कमे थाए किए दुखी होता है से दुख करके जाऊे गला बेले तार शेष यात्रा तार पाथेय कौन पाथेय केवल राम नाम सत्य है। तेणु राम नामर केते गुण आपण मैंने ये अनुमान करेंगे आपंकर कर्ममय जीवन भितर गोटे बार्ता आम मंच दौची सका सन्धार किसी न हो राम नाम थे दुईथर नियंतु आपंकर जीवन में जिते पाप कलमुष जहाँ थी दूर हो। आज कखड़ी जो राम नाम प्रचार आज की 6 दिन चली ये अंचल राममय हो जाए मो पूर्व प्रचार कहते ये बोधे भावुं गोटे मिनी अयोध्या आई प्रकृत में जो देख केवल यही रामलीलार चर्चा यही राम नाम चर्चा। तेणु विशेष कहीकि आपण समय नष्ट करनी समस्ते यात्रा देखापी आग्रह मैंने बढ़ी सारा। तेणु बर्तमान गोटे छोटिया कार्यक्रम अच्छी मात्र 2 मिनिट सारू ये जो 50 वर्षर जो आमर सुवर्ण जयंती उत्सव पालन करा 50 वर्षर यात्रा
ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିକିରି ଏ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିକିରି ଆମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେଜଣକୁ ଡାକିବୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଅଲୋଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାରନ୍ତୁ। ନାଗରିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର এই ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସେଇ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ଦଳାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ। ଯାହା ବି କହିଲେ, ଯେତେ ବଚନ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ସେ ତ ମାୟାଧର ଦଳାଇ ମହୋଦୟ এই କଖଡ଼ି ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଠାଣ ଦଳାଇ ବି এই ପରିବାରରେ এই ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର କରିକି ସେ ଇହ ଲୀଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି, ଆମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସିଏ ଉପରତ୍ନ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ଦଳାଇ ସଭାପତି, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି କଖଡ଼ି, ଆପଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଦଳାଇ ଓ ଭଟ୍ଟ ଦଳାଇଙ୍କ କୋଳରେ କଖଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆଠଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି ଆପଣ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି କଖଡ଼ିରେ ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ରହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି କଖଡ଼ିକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। এই সুবর্ণ জয়ন্তী অবসরে শ্রীরাম বরিষ্ঠ নাগরিক সংঘ নদীকূল কখড়ি আঠগড় আপনার পরিচয় সুদক্ষ কলাকারଙ୍କୁ সম্বোধিত করে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করুছি। আপনার অবসর জীবন সুখময় হো, এহাই প্রভু জগন্নাথଙ୍କ নিকটরে কামনা। জয় জগন্নাথ। ଟିକେ ତାଳି ଦେଇ ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁବେରେଶ୍ୱର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାରିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାରିକ ସୁପୁତ୍ର ଭାବରେ କଖଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରି କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି କଖଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର, ଦଶରଥ, ବିଭୀଷଣ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ରାମପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି କଖଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଅଛି।
आज जो सुवर्ण जयंती आपण भली जड़े दक्ष कलाकार को सम्मानित करी आम गौरवान्वित मन करुँ आपणकर बांचेश्वर प्रभु मंगल करंतु यह कामना। श्रीयुक्त ब्रजराज खटुआ आपण श्रीमती बुद्धिमती खटुआ भूले दियो श्रीरामलीला प्रचार समितिर पूर्णिमा साहू और किशोर चंद्र साहू सुपुत्र भाव कखणी ग्राम में जन्मग्रहण कर पिलाटी देवर माटी माँ को भल पाइबा सहित कला को अपनार कर माँ हिंगुलाई श्रीरामलीला प्रचार समिति कखणी अनुष्ठित रामलीला नाटक लक्षण भूमिकार अभिनय कर दर्शक और राम प्रेमी समस्त भक्त मान एका धारा बांधि रखी जो राम रसर अमृत बाणी को लोकलोचन कर वास्तव में अवर्णनीय। आज माँ हिंगुलाई रामलीला प्रचार समिति कखड़ी तार 50 वर्ष पूर्ति पालन करने 50 वर्ष पूर्ति सुवर्ण जयंती उत्सव श्रीराम वरिष्ठ नागरिक संघ नदीकूल कखड़ी आठगढ़ आपण भली जड़े दक्ष कलाकार को संबोधित कर निजक धन्य मन करुच्ची आपण जीवन शुभमय हो माँ हिंगुलाई निकट में प्रार्थना। आमर सदानंद साहू को ये मानपत्र उपढौकन देकी संबोधित करेंगे। गुरु को आम डाकू कुबेर भाई गुरु कुबेर भाई ना कार्यक्रम अनुरोध करुच्ची सभापति को ये सारे गुरु कुबेर भाई एवं तांकर गुरु परिणा बाबू ये दुईटी आम पाखे मानपत्र रहा अलीसा बजार गुरु परिणा बाबू एवं कुबेर भाई आम शेष दिन ये दुईटी मानपत्र निश्चित भाव में देवु। ये प्रभु यहीपर लीला लगे माँ हिंगुलाई श्रीरामलीला प्रचार समितिर समस्त कलाकार समस्ते जमी भल अभिनय करी ये अंचल जो राम प्रेम आपण मैंने सृष्टि करिसेंती समस्ते आगे चलतु समस्त मंगल हो धन्यवाद। मु बर्तमान अनुरोध करी आमर समर्पण परिवार सभ्य को से ये मंचपुर आसी संक्षेप संबर्धना कार्यक्रम सारे आम मंचस्थ पौराणिक नाटक परिवेषण करूँ। समर्पण सर्वप्रथम जहाँ नाम अनुष्ठान नामित होती माँ जगत जननी परम वैष्णवी माँ हिंगुलाई चरण कमल अनंतकोटी प्रणिपात जनाऊँगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र महाप्रभु लक्ष्मणलाल भरतलाल शत्रुघ्नलाल सीता मैया संकट मोचन महावीर हनुमान का चरण कमल अनंतकोटी प्रणिपात। आज षष्ठ जो राजधानी कार्यक्रम रही मंचासीना आम मानकर आदर्श गुरुजन मान अनंतकोटी प्रणिपात। सम्मुख में बसी मातृशक्ति माँ भौणी मानक ये मंचरू नतमस्तक प्रणिपात जनाऊँगी एवं एटार उपस्थित कुना कुनी भाई भौणी मानक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अशेष अशेष धन्यवाद देवु। माँ हिंगुलाई श्रीरामलीला प्रचार समिति तथा कखड़ी ग्रामवासी मानक श्रीराम को एक छोटिया सेवा करने सुजोग देथिबारु समर्पण करवा आम कला संस्कृति बचाई एक छोटिया प्रयास दीर्घ 18 वर्ष हम आम कार्यक्रम जारी रखीचु। आपण स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद को पाथेय कर बहु बाधा विघ्न आसवा सत्वे से गोटे नाम जय श्रीराम ध्वनि दे आम सब बाधा विघ्न को पार कर राम का कार्य प्रचार प्रसार किपरि ओडिशा नुहे सारा भारत विश्ववासी प्रचारित हो पार से चेष्टा आम दीर्घ 18 वर्ष जारी रखीचु। आम जो ओडिशा रे रामलीला तथा भारतर जो संस्कृति परा कलाकला रही जो पुरातन जहाँ धीरे धीरे जनमानस विलुप्त होती आम एत भाग्यवान जी कि आम जो जन्म होइचु आम कथा कह ठाकुर
ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାନାୟକ ରାଜଧୀରାଜ କଥା କୁହା ଠାକୁର ଓଡ଼ିଆ ମାର ଗେଲା ପୁଅ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ମାଟିର ଆମର ଜନ୍ମ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲା ପରେ ନିଜ ସଭ୍ୟତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଏ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ଭାରତର ଯୋଉ ପୁରାତନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠାରେ ରାମଲୀଳା ହଉ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର 2 ଜଣ କଳାକାରକୁ ମାନପତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ କଳା ପରମ୍ପରା କେବେ ନ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ କଖଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ପାତରପୁରର ଶ୍ରୀରାମ ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦର 2 ଜଣ କଳାକାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ବିଳମ୍ବ କରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ପୁରାତନ କଳାକାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ଦଳାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବେନି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଉଭୟ ଚରଣ ସାହୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଥପୁର ବାଙ୍କି କଟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त महेश्वर बारी श्रीजुक्त प्राणकृष्ण राणा महाशय को अनुरोध करी मंचासीन होगा श्री श्री हिंगुलाई श्रीरामलୀଳା प्रचार समिति वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त मायाधर दलाई जे कि मंच को आसीपारे मानपत्र ग्रहण करेंगे आशुतोष परिड़ा महाशय को अनुरोध करी मंचापुर आसवाई ग्रहण करेंगे आशुतोष रंजन कुमार भाई रंजू भाई अनुरोध करी अनुष्ठान कर्मकर्ता श्रीजुक्त बाईधर पाल को अनुरोध करेंगे कुबेरचरण सावतरा रंजू भाई की अनुष्ठान कर्मकर्ता श्रीजुक्त चक्रधर बेहरा को उत्तर दे सम्मानित करने श्री श्री रघुनाथ जी नाट्य परिषद पाथपुर बांकी कटक वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त महेश्वर बार को अनुरोध करी से जो भूमिकार अभिनय करती छोटिया स्वभाव कहते हिमालय राजदेवा धन्य तुम आंतरिक रामश्रेष्ठ प्रार्थना जम्बूदीप कुंचदीप माल्यदीप मान अन्य जने न मिले तुम परी हृदयम भक्त श्रीपद पंकज करी महाराधना श्रवणे सुशील सप्त सिंधुर कहानी तथापि तथापि कमल हुए हुए आलोकित जय श्री राम धन्यवाद अनुरोध करी श्री श्री रघुनाथ जी नाट्य परिषद वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त प्राणकृष्ण राणा को से जो भूमिकार अभिनय करती छोटिया समय को कहते सीताचरी बहिर मंडली अभिनेत्री अभिनय करे नहीं प्रशस्त ए स्वप्न प्रकृत सत्य किसी दिन पर मुझे देखी सपन मस्तके जटामणिका हस्तरे कोदंड कांतिकार श्यामल वरण आसंगे गौरवन एक युवक लंका कटके आसी आतरिले प्रबल समर जय श्री राम मानपत्र दबा पूर्व मुझे पाठ करने चाहिए समर्पण परिवार
जय श्री राम सम्मान पत्र 2023 बाकी पाथापुर सीमा पाणाकृष्ण रणा महेश्वर भारी हिंगुलाई रामला प्रचार समितिर माया दवाई श्रीजुक्त कुबेर चरण साहू महाशय आपण जड़े उच्च कोटीर श्रीराम कलिला कलाकार भाव समग्र ओडिशा सुपरिचित आदर्श परोपकारी भाव सर्वत्र परिचित अभिनय क्षेत्र में आपण जेपरी अंगीकारबद्ध अगणित दर्शक करताली आपण पुरस्कार आपण निर्विकार स्थितज्ञ आपण जड़े दक्ष कलाकार भाव दीर्घ वर्ष धरी जगत को अवदान अविस्मरणीय आपणकर परिचय आपण निजे कला राज्यर आपण एक प्रेरणार उत्स कलार सामूहिक विकास आपण प्रचेषा अविस्मरणीय प्रशंसनीय और अभिनंदनीय रामायण और श्रीराम लीलार प्रसार प्रचार अभिनय क्षेत्र में निजुक नियोजित करी आपण जो कलार कोणार्क गढ़ी से सफलतार स्मारक स्वरूप समर्पण परिवार आपण समस्त कृतिता को सम्मान जनाई आज महोत्सव अवसर में आपण को सम्मान प्रदान करने सहित भगवान श्रीराम चंद्र निकट में आपण दीर्घ निराम जीवन कामना करुअछि आपणकर समर्पण परिवार प्रतापगिरी कटक श्री श्री हिंगुलाई श्रीरामला प्रचार समितिर श्रीजुक्त मायाधर दलई को वरिष्ठ नागरिक मंच कखड़ी सभापति महाशय भागीरथी साहू मानपत्र दे सम्मानित करेंगे आशुतोष भाई को मायाधर दलई मानपत्र ग्रहण करेंगे आशुतोष परिड़ा महाशय को अनुरोध करेंगे अनुरोध करी श्री श्री हिंगुलाई श्रीरामला प्रचार समितिर वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त कुबेर चरण साहू का मानपत्र भाई बड़ भाई रंजू भाई प्रदान करेंगे कैलाश चंद्र स्वाई महाशय को अनुरोध करी श्री श्री रघुनाथ जी नाट्य परिषद पाथापुर बांकी कर्नाटक वरिष्ठ कलाकार श्रीजुक्त पाणाकृष्ण रणा अनुरोध करेंगे श्रीजुक्त राजा किशोर खटुआ महाशय को मानपत्र दे सम्मानित करने श्रीजुक्त पाणाकृष्ण रणा बांकी पाथापुर श्री श्री रघुनाथ जी नाट्य परिषद अनुरोध करेंगे एटार उपस्थित आम मातृशक्ति महामान सीम गुरु ये अनुष्ठान ये ग्राम ये कलाकार उन्नति टे हुड़हुड़ी होगा सहित बड़ भाई मैंने से श्रीराम निकट समर्थित भावना हरिबोल देवे जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम हर महादेव सामूहिक सूचना देवाई चाहूँगी समर्पण परिवार 2023 लोक नाट्य और नृत्य महोत्सव राज्य स्तरीय एप्रिल 25 रु 30 कोतापोखरी नुआ बजार कटक अनुष्ठित होगा जाऊँगी आपणकर साहाय्य सहयोग सहित आशीर्वाद ए परिवार कामना करुच्ची एथि कही समर्पण परिवार ये अधम सेवक आपण विराम नौ जय श्रीराम आज आमर समस्त अतिथि समर्पण परिवार बहुमूल्य समय दे आमको एटारे बहुत उत्साहित एवं रामधर मनमुग्ध कर मंच तरफ अंचल तरफ माँ हिंगुलाई श्रीरामला प्रचार तरफ अशेष धन्यवाद करुचु मु अनुरोध करी सभापति की से सभा कार्य सांग करेंगे जय श्रीराम श्री श्री अच्छा मंच सम्मानित करागला श्रीजुक्त नीलमणि
अनुरोध करी आम गुरु श्रीजुक्त बाहुचंद नायक श्रीजुक्त बजराज खटुआ को मंच तले सम्मानित करने बर्तमान आमर रखुचु एवं अनुरोध करूँ बर्तमान लीला विवाह कार्य आरंभ करने को आम जो परमांश जो भाई मैंने आसमान कार्यक्रम आरंभ करूँ रावण बद्ध आज नाटक आपण देखा पाइबे रावण बद्ध।